morning, children. Hope by the grace of God you are all safe at home. Today I am going to talk to you about Abraham Lincoln. You know, Abraham Lincoln is the 16th president of USA who fought for the freedom of the slaves. Okay? And once someone came and asked Abraham Lincoln, Mr. President, do you think God is on your side? Then Abraham Lincoln thought for a while and then he said, it doesn't matter whether God is on my side or not. The most important thing is whether I am on God's side or not. So whatever I do, whether I am doing it rightly, whether I am on the right track. If I am on the right track, then I am on the God's side. If I am not on the right track, then I am against God. I am working against God. So, you know, whatever we do, whatever we say, whatever we think, we must ask ourselves whether God will be happy with this. If I do this work, will God be happy? When I cheat others, will God be happy? When I steal, will God be happy? When I tell lies, will God be happy? When I talk bad about others, will God be happy? When I act in a very cunning manner, no, like a jackal. Sometimes we see people behaving like a jackals, culinary. No, will God be happy with me? We should ask ourselves. We think we are super intelligent. No, God doesn't know anything. We can do whatever we want and we can be happy. We can achieve all our goals. No, no chance. God is much more intelligent than us because He is the one who has created us. Our intelligence is very less. No? God is omnipotent, omnipresent and omniscient God. What does it mean? Omnipotent means all powerful. He has great power. No? And omnipresent, He is found everywhere. Nothing can be hidden from Him. He is everywhere. God is everywhere. And omniscient, He is all-knowing God. Nothing is hidden from Him. He knows everything. No? So His knowledge is unlimited. Our knowledge is very, very limited. Our power, our strength is very, very limited. So we must have this sense and we must ask God for His mercy. No? We cannot act as though we are super intelligent and super smart. No, it is foolishness. I often tell children, when you do bad things, when you do wicked things, when you do wrong things, you are a foolish person because you are not going to achieve what you want. No? Sometimes we see people doing all cheating work, all stealing, all doing all wrong things to gain more money. But they gain more money, but do they have peace of mind? Are they able to enjoy whatever they earn happily? No? That blessing is with God. So He will give it only to the people who are righteous, who walk on the right path. Okay? So always we must ask God, whatever I do, whether God is happy with it. We must ask ourselves and we must do things in the right manner. Will you remember this, children? You know, there is a verse which I am reminded, God's blessing is upon the righteous people, it seems. So that means God can bless only the people who are on the right track, who do the right things, who think in the right way, no, who act in the right way. So let us not be foolish and let us not do all wicked and wrong things. Okay? Shall we bow down our heads and pray? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. God bless you all, children. Take care. வணக்கம் குழந்தைகளே, முதலாம் தமிழ் வகுப்பிற்கு உங்களை அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். குழந்தைகளே, நாம் காண இருப்பது பக்கம் எண் 36. தலைப்பு
எழுத்துக்களை கண்டுபிடிப்போம், வட்டமிடுவோம். இங்கு ஓ, நோ, யோ, போ, மோ என்ற எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன. குழந்தைகளே, இந்த எழுத்துக்கள் எங்கே இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்து அதை வட்டமிடுவோமா? ஓ எழுத்து எங்கே இருக்கிறது? பாம்பின் வாலில் இருக்கிறது. அதை வட்டமிடுங்கள். நோ எழுத்து எங்கே இருக்கிறது? சூரியகாந்தி பூ மேலே இருக்கிறது. அதை வட்டமிடுங்கள். யோ எழுத்து எங்கே இருக்கிறது? பாதையில் இருக்கிறது. அதை வட்டமிடுங்கள். போ எழுத்து எங்கே இருக்கிறது? மலை மேலே இருக்கிறது. அதை வட்டமிடுங்கள். மோ எழுத்து எங்கே இருக்கிறது? மரக்கிளை மேலே இருக்கிறது. அதை வட்டமிடுங்கள். அடுத்த தலைப்பு படிப்போம். முதலாவது சு வ ரோ இட் டி, சுவரொட்டி. குழந்தைகளே, சுவரொட்டி என்றால் என்ன? சுவரொட்டி என்றால் விளம்பரம். ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு செய்தியையோ விளம்பரம் படுத்துவதுதான் சுவரொட்டி. அதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அல்லவா? அடுத்தது போ, ரு, இட், கா, இட், சி, பொருட்காட்சி. குழந்தைகளே, பொருட்காட்சி என்றால் கண்காட்சி. இதில் விதவிதமாக புத்தகங்கள், படங்கள் விற்கப்படும். நீங்களும் பொருட்காட்சிக்கு சென்றிருப்பீர்கள் அல்லவா? அடுத்தது தோ, டா, ம, இல், தொடாமல். பா, இர், இக், க, வு, இம், பார்க்கவும். தொடாமல் பார்க்கவும். குழந்தைகளே, ஒரு இடத்திற்கோ அல்லது பொருட்காட்சிக்கோ செல்லும்போது அங்கு இருக்கும் படங்களையோ பொருட்களையோ தொடாமல் பார்க்க வேண்டும். சரிங்களா? கோ, சு, கொசு. குழந்தைகளே, கொசு பார்த்திருக்கீர்களா? ஆமாம், கொசு கடித்தால் டெங்கு, மலேரியா போன்ற காய்ச்சல் வரும். ஆதலால் நாம் இருக்கும் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைக்க வேண்டும். சரிங்களா? அடுத்தது சோ, இட், டு, ம, ரு, இம், து, சொட்டு மருந்து. குழந்தைகளே, போலியோ சொட்டு மருந்து நீங்கள் எல்லோரும் போட்டிருப்பீர்கள் அல்லவா? ஆமாம், நோய் வராமல் இருப்பதற்காக போடப்படும் மருந்து தான் சொட்டு மருந்து. அடுத்த தலைப்பு பாட்டொன்று பாடலாம். மலையொன்றின் அருகிலே கதிரொலியும் வந்ததே, குயிலொன்று கூவவே எதிரொலியும் கேட்டதே, அவ்வொலியை கேட்டுமே மயிலும் அங்கே ஆடுதே. மலையொன்றின் அருகிலே. குழந்தைகளே, மலையை யாரெல்லாம் பார்த்திருக்கீங்க? ஆமாம், நாம் எல்லோரும் பார்த்திருப்போம். அது உயரமாக இருக்கும் அல்லவா? கதிரொலியும் வந்ததே. கதிரொலியை நாம் எங்கு பார்ப்போம்? உயரமான மலை மேல் பார்ப்போம். காலையில் சூரியன் வரும்போது கதிரொலியை பார்ப்போம். அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அல்லவா? குயிலொன்று கூவவே. அடுத்து காலையில் குயில்கள் கூவும். அது கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்கும் அல்லவா? எதிரொலியும் கேட்டதே. குழந்தைகளே,
இங்கு மலையில குயில் கூவுகிறது. அது எதிரொலியாக கேட்கிறது. அவ்வொலியை கேட்டுமே மயிலும் அங்கே ஆடுதே. குழந்தைகளே, இங்கு குயிலின் ஓசையை கேட்டு மயிலும் வந்து இங்கு ஆடுகிறதே. அடுத்த பக்கம் எண் 37. தலைப்பு எழுதி பழகுவேன். குழந்தைகளே, வாங்க எழுதி பழகலாமா? கோ, ngô, chô, nô, đô, nô, நீங்களும் இதை போன்று எழுதி பழகுங்கள். அடுத்த தலைப்பு படிப்போம் எழுதுவோம். போ இம் மை பொம்மை. குழந்தைகளே, பொம்மையை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஆமாம், அதை வச்சு நீங்கள் விளையாடுவீங்கல்ல. பூ இங் கோ இத் பூங்கொத்து. குழந்தைகளே, பூங்கொத்து என்றால் என்ன? பூங்கொத்து என்பது எல்லா மலரும் சேர்ந்து இருப்பது. அது பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும் அல்லவா? வா நோ லி வானொலி. குழந்தைகளே, வானொலியில் செய்திகள், பாட்டுக்கள் எல்லாம் நாம் கேட்போம் அல்லவா? போ இன் வ இன் டு பொன்வண்டு. பொன்வண்டு என்றால் சிறிய பூச்சி. அதை நீங்கள் இலையில் பார்த்திருப்பீர்கள். அது இலையை விரும்பி உண்ணும் அல்லவா? மீ இன் தோ இட் டி மீன் தொட்டி. குழந்தைகளே, மீன் தொட்டியை பார்த்திருக்கீங்களா? அதில் விதவிதமான மீன்கள் இருக்கும் அல்லவா? த மீ இல் மோ லி தமிழ் மொழி. குழந்தைகளே, தமிழ் என்பது பழமையான மொழிகளில் ஒன்றாகும். தமிழ் நமது தாய்மொழி அல்லவா? தோ லை இக் கா இட் சி தொலைக்காட்சி. குழந்தைகளே, தொலைக்காட்சியை பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் நீங்கள் பாட்டு படம்லாம் கேட்பீங்கள்ல, அது பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்கள. அடுத்த தலைப்பு படிப்பேன் வரைவேன். இங்கு இடது பக்கத்தில் தொடர்வண்டி, முட்டு, பொன்வண்டு, தொப்பி என்ற சொற்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். வலது பக்கத்தில் சொற்களுக்கு பொருத்தமான படங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த சொற்களுக்கு பொருத்தமான படத்தை இந்த கட்டத்திற்குள் வரைய வேண்டும். வாங்க வரையலாமா? இதை போன்று நீங்களும் வரைந்து பழகுங்கள். அடுத்த தலைப்பு இணைத்து எழுதுவேன். குழந்தைகளே, இங்கு ஒரு எழுத்தும் மற்றொரு எழுத்தும் சேரும்போது ஒரு புதிய சொல் உருவாகுகிறது. வாங்க எழுத்தை இணைக்கலாமா? கோ எழுத்தோடு டி எழுத்து சேர்ந்தால் கொடி என்ற புதிய சொல் உருவாகும். அதை இங்கு எழுதுங்கள். கோ டி கொடி. நோ எழுத்தோடு டி எழுத்து சேர்ந்தால் நொடி என்ற புதிய சொல் உருவாகுகிறது. அதை இங்கு எழுதுங்கள். நோ டி நொடி. போ எழுத்தோடு டி எழுத்து சேர்ந்தால் பொடி என்ற புதிய சொல் உருவாகுகிறது. அதை இங்கு எழுதுங்கள். போ டி பொடி. மோ எழுத்தோடு இட்டு எழுத்து சேர்ந்தால் முட்டு என்ற புதிய சொல் உருவாகும். அதை இங்கு எழுதுங்கள்.
மு இட் டு முட்டு. கோ எழுத்தோடு இட்டு எழுத்து சேர்ந்தால் கொட்டு என்ற புதிய சொல் உருவாகும். அதை இங்கு எழுதுங்கள். கோ இட் டு கொட்டு. சோ எழுத்தோடு இட்டு எழுத்து சேர்ந்தால் சொட்டு என்ற புதிய சொல் உருவாகும். அதை இங்கு எழுதுங்கள். சோ இட் டு சொட்டு. இணைத்து எழுதுவேன். இங்கு படங்களும் சொற்களும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். குழந்தைகளே, இங்கு படங்களையும் சொற்களையும் வைத்து புதிய சொற்களை உருவாக்குவோமா? வாங்க. இங்கு பெரிய என்ற சொல்லும் தொப்பி என்ற படமும் சேர்ந்தால் பெரிய தொப்பி என்ற புதிய சொல் உருவாகும். அதை இங்கு எழுதுங்கள். பெ ரி ய பெரிய, தோ இப் பி தொப்பி பெரிய தொப்பி. மீன் என்னும் சொல்லும் தொட்டி என்ற படமும் சேர்ந்தால் மீன் தொட்டி என்ற புதிய சொல் உருவாகும். அதை இங்கு எழுதுங்கள். மீ இன் மீன், தோ இட் டி தொட்டி மீன் தொட்டி. கொசு என்னும் படமும் வலை என்ற சொல்லும் சேர்ந்தால் கொசு வலை என்ற புதிய சொல் உருவாகும். அதை இங்கு எழுதுங்கள். கோ சு கொசு, வ லை கொசுவலை. அடுத்த தலைப்பு வேறுபாட்டுகளை கண்டுபிடித்து எழுதுவேன். இங்கு 2 படங்கள் உள்ளன. இதில் உள்ள வேறுபாட்டை கண்டுபிடித்து எழுதுவோமா? இங்கு முதல் படத்தில் கத்திரிக்காய், பப்பாளி, அவரை, வானொலி, பீட்ரூட், வெண்டைக்காய், கொய்யா, கேரட் இருக்கிறது. இந்த மனிதர் தொப்பி அணிந்திருக்கிறார். ஆனால் இரண்டாவது படத்தில் கத்திரிக்காய் இருக்கிறது, பப்பாளி இருக்கிறது, இங்கு ஒன்றும் இல்லை. அடுத்து பீட்ரூட் இருக்கிறது, வெண்டைக்காய் இருக்கிறது, இங்கு ஒன்றும் இல்லை. கேரட் இருக்கிறது, இங்கு மனிதர் தொப்பி அணியவில்லை. இங்கு என்ன வரும்? முதல் படத்தில் அவரைக்காய் இங்கு இருக்கிறது. அப்போ அவரைக்காய் என்று இங்கு எழுதுங்கள். அ வ ரை காய். முதல் படத்தில் வானொலி இருக்கிறது. ஆனால் இரண்டாவது படத்தில் வானொலி இல்லை. வானொலி என்று இங்கு எழுதுங்கள். வா நோ லி வானொலி. மூன்றாவது கொய்யா இங்கு இருக்கிறது. ஆனால் இங்கு இல்லை. கொய்யா என்று இங்கு எழுதுங்கள். கோ இ யா கொய்யா. முதல் படத்தில் மனிதர் தொப்பி அணிந்திருக்கிறார். ஆனால் இரண்டாவது படத்தில் தொப்பி அணியவில்லை. தொப்பி என்று இங்கு எழுதுங்கள். தோ இப் பி தொப்பி. அடுத்த தலைப்பு வண்ணத்து பூச்சி. பக்கமேன் 39. வண்ணத்து பூச்சி. தோட்டமெல்லாம் சுற்றி வரும் வண்ணத்து பூச்சி, உன்னை தொட்டு பார்க்க வேண்டுமே வண்ணத்து பூச்சி. பட்டு போல பளபளக்கும் வண்ணத்து பூச்சி, பார்க்கும் பூவை போல் இருக்கும் வண்ணத்து பூச்சி. சின்ன பாப்பா கேட்கிறேனே வண்ணத்து பூச்சி,
நீ திரும்பி என்னை பார்த்திடுவாயா வண்ணத்து பூச்சி. குழந்தைகளே, வண்ணத்து பூச்சி என்றால் என்ன? வண்ணத்து பூச்சி பல வண்ணங்கள் உடையது. அது பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும். தோட்டமெல்லாம் சுற்றி வரும் வண்ணத்து பூச்சி, உன்னை தொட்டு பார்க்க வேண்டுமே வண்ணத்து பூச்சி. குழந்தைகளே, நாம் வண்ணத்து பூச்சி எங்கே பார்ப்போம்? தோட்டத்தில் பார்ப்போம், அல்லது பூக்களின் மேல் இருக்கும். அதை நாம் தொட்டு பார்க்க ஆசைப்படுவோம். அது பறந்து போகும். நாம் அதை பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். பட்டு போல பளபளக்கும் வண்ணத்து பூச்சி, பறக்கும் பூவை போல் இருக்கும் வண்ணத்து பூச்சி. குழந்தைகளே, வண்ணத்து பூச்சி எந்த வண்ணத்தில் இருக்கும்? வண்ணத்து பூச்சி எல்லா வண்ணத்திலும் இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். அல்லது அதன் வண்ணத்தின் பூச்சியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆமாம், ஒவ்வொன்றும் அழகாக இருக்கும். சின்ன பாப்பா கேட்கிறேனே வண்ணத்து பூச்சி, நீ திரும்பி என்னை பார்த்திடுவாயா வண்ணத்து பூச்சி. குழந்தைகளே, இங்கு சின்ன பாப்பா அந்த வண்ணத்து பூச்சியிடம் கேட்கிறது, என்னை பார்த்திடுவாயா? அதற்கு நீங்களும் என்ன சொல்வீர்கள்? ஆமாம், பார்த்திடுவாய். நீங்களும் வண்ணத்து பூச்சியிடம் அவர்கள் போல் விளையாடலாம். சரிங்களா? அடுத்தது பக்கம் எண் 40. தலைப்பு, பெயரை சொல்வேன், எழுத்தை அறிவேன். குழந்தைகளே, இங்கிருக்கும் எழுத்தை நாம் பார்ப்போமா? இது என்ன எழுத்து? கோ. கோ என்றால் கோழி. கோழி என்று இங்கே எழுதுங்கள். கோ லி, கோழி. கோ என்றால் கோலம். கோலம் என்று இங்கே எழுதுங்கள். கோ ல இம், கோலம். இது என்ன எழுத்து? தோ. தோ என்றால் தோசை. தோசை என்று இங்கே எழுதுங்கள். தோ சை. தோ என்றால் தோட்டம். தோட்டம் என்று எழுதுங்கள். தோ இட்ட இம், தோட்டம். அடுத்த தலைப்பு, படமும் சொல்லும். இது என்ன படம்? கோதுமை. கோ து மை, கோதுமை. அடுத்து சோறு. சோ ரு, சோறு. இது என்ன படம்? போர்வை. போ இர் வை, போர்வை. அடுத்து இது என்ன படம்? மோதிரம். மோ தி ர இம், மோதிரம். இது என்ன படம்? தோரணம். தோ ர ந இம், தோரணம். இது என்ன படம்? தொலைநோக்கி. தோ லை நோ இக் கி, தொலைநோக்கி. குழந்தைகளை, நீங்களும் இதை படித்தும் எழுதி பழக வேண்டும். சரிங்களா? அடுத்த தலைப்பு, எழுத்தை எடுப்பேன், பெயரை சொல்வேன். கோ, கோதுமை. சோ, சோறு. மோ, மோதிரம். தோ, தோரணம். நோ, தொலைநோக்கி. குழந்தைகளே, இப்போது எழுத்துக்களை கற்றுக்கொள்வோமா? இக்கு கூட்டல் ஓ, கோ. இங்கு கூட்டல் ஓ, ngோ. இச் கூட்டல் ஓ, சோ. இன் கூட்டல் ஓ, நோ. இட் கூட்டல் ஓ, டோ. இன் கூட்டல் ஓ, நோ. இத்து கூட்டல் ஓ, தோ. இந்த் கூட்டல் ஓ, நோ. இப் கூட்டல் ஓ, போ. இம் கூட்டல் ஓ, மோ. இ கூட்டல் ஓ, யோ.
இர் கூட்டல் ஓ ரோ. இல் கூட்டல் ஓ லோ. இவ் கூட்டல் ஓ வோ. இல் கூட்டல் ஓ லோ. இல் கூட்டல் ஓ லோ. இர் கூட்டல் ஓ ரோ. இன் கூட்டல் ஓ நோ. குழந்தைகளே, இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம். நன்றி.